गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਗਲੈਂਡਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਰਗਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, किस तरीके ਨਾਲ फूड ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। इस टॉपिक लैक्चर के विच आपां यही डिस्कस करांगे दैट इज़ नोन एज द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो साडे अज टॉपिक का जिहड़ा कि नाम की है डाइजेशन ऑफ द फूड। सब तो पहले आपां गल करांगे डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जो असीं फूड लैने हैगे उहदे विच साडे विच आपां कहने कार्बोहाइड्रेट्स भी हुंदी है, प्रोटीन्स भी हुंदे हैगे, फैट्स भी हुंदे हैगे, न्यूक्लियोटाइड्स भी हुंदे हैगे। तो सब तो पहले आपां की कार्बोहाइड्रेट्स की जिहड़ी कि डाइजेशन की गल करते हैगे, जिहड़ा स्टार्च ते सैलूलोज हुंदा हैगा वो जो अपने को कि पॉलीसैकेराइड होंदा है। सैकेराइड का मतलब कि है शुगर, पॉली का मतलब कि नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक अपने को फूड परफॉर्म करते हैं, दैट इज द स्टार्च एंड द सैलूलोज। दूसरा बेटा कि सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब की होंदा है जो असीं कहने हैं जो शुगर केन तोड़ी कि सानू कि खंड मिलती है, शुगर मिलती हैगी। माल्टोज क्या जो माल्ट वगैरह फ्रूट वगैरह होंगे है खट्टे उन्होंने तो मिलती हैगी है। लैक्टोज का मतलब कि दैट इज़ द मिल्क शुगर जो आप कहने कि मिल्क के जी पाई जाती हैगी है। तो कहते कि अपने को दैट इज़ द डाईसैकेराइड्स। ये डाईसैकेराइड्स होंगे ने तो ग्लूकोज इन्हों जो कहने ब्रेक डाउन करके मॉलिक्यूल्स परफॉर्म अप होना है जो आप कहने कि पॉलीसैकेराइड या डाईसैकेराइड ने एक मोनोसैकेराइड के कन्वर्ट होना है जिन्हों असीं कि फूड की डाइजेशन कहने हैं, तो वह है अपने को ग्लूकोज। यदा मतलब की है होली सोली प्रोडक्ट साडी बॉडी के विच दैट इज़ द ग्लूकोज, जिन्हें आप कहने कि साडी बॉडी में आप कहने की एनर्जी जी कि प्रोवाइड करनी है। हुण सब तो पहले आप गल करते हैं डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कित्थे कित्थे हुंदी हैगी। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन और साडी की ओरल कैविटी के विच जी स्टार्टअप हो जाती हैगी। ओरल कैविटी का मतलब कि साडे माउथ के विच बक्कल कैविटी के विच, क्योंकि साडी बक्कल कैविटी के विच की है सलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो सलिवरी ग्लैंड है वो की कुछ कंटेन करते हैं, एक है टाइलिन। टाइलिन की दैट इज़ द एंजाइम जिन्होंने असीं कि सलिवरी एमाइलेज भी कहने हैं, जोड़ा आप कहने हैं कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है। स्टार्च की अपने को दैट इज़ द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को कहता कि डाईसैकेराइड जो कन्वर्ट करता है। तो ये की कुछ पाया जाता है सलिवरी ग्लैंड के टाइलिन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता, लाइसोजाइम पाया जाता है, दैट इज़ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट। जो आप कहने कि फूड असी खाने तो वो दौरान कहते नंबर ऑफ बैक्टीरिया जोड़े कि साढ़े अंदर चले जाते हैं, तो सलाइवा जोड़ा कि लाइसोजाइम है उन्होंने किल डाउन करता है। उस तो बाद कि बेटा बाईकार्बोनेट्स होंगे हैं। बाईकार्बोनेट्स आर द एंटी माइक्रोबियल। डिफरेंस होंगे बेटा बैक्टीरिया के माइक्रोब्स के विच। चाहे सूँ पता है कि बैक्टीरियाज है वो भी क्या माइक्रोस्कोपी जोड़े कि एनीमल्स है, लेकिन जोड़ा कि बैक्टीरिया है जिसे आप गल करते हैं लाइसोसोम की, वो कि अपने को एंटी बैक्टीरियल है। बाईकार्बोनेट जिस तरीके आप वायरस की गल कर सकते हैं दैट इज़ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होंगे हैं। तो फूड के दौरान जिन्ने भी अपने को माइक्रोब जाते हैं इन्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, यही बाईकार्बोनेट जी साड़ी की सलाइवा के अंदर जोड़े कि पाए जाते हैं। उस तो बाद बेटा अपने को थायोसाइनाइड जोड़े कि आयन्स होंगे हैं। ये भी आयन्स की करते हैं साढ़े आप कहने कि फूड है उसमें आप कहने कि सॉफ्ट करने जोड़ा कि रोल प्ले करते हैं, और जिन्हें भी अपने को बैक्टीरियाज होंगे उन्होंने किल डाउन करते हैं। उस तो बाद की म्यूकस। दूसरा बेटा न्यूट्रलाइज भी करते हैं, क्योंकि एल्केलाइन जोड़ा कि मीडियम होंगे है जो आप कहने एसिडिक जोड़ा कि फूड होंगे है उसमें आप कहने कि न्यूट्रलाइज करने जोड़ा कि रोल प्ले करते हैं। एक ये म्यूकस पाया जाता है जो आप कहने कि फूड ने किया साढ़े किया फेरिंग्स तो इसोफेगस के जाना है। तो इसोफेगस के जो भी आप कहने कि फूड की मूवमेंट या फूड ने अगे कि स्टमक के अंदर जोड़ा कि पास ऑन होना, तो म्यूकस की करता है इसोफेगस को क्या ल्यूब्रिकेट करता है। जिस तरीके आप मशीन वगैरह होंगे ने उन्होंने ग्रीस दिता जाता है ल्यूब्रिकेट करने वास्ते। सेम उस तरीके कि सलाइवा का कि म्यूकस होंगे है वो इसोफेगस को क्या ल्यूब्रिकेट करता है। हम बेटा ये मेन तुम क्या रिएक्शन जी करनिया आप गल की टाइलिन।
ਤਾਂ ਟਾਇਲਿਨ ਕੀ ਸਿਲਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਮਾਲਟੋਜ਼ ਤੇ ਅਲਫਾ ਡੈਕਸਟ੍ਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਫੂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ 90% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜੂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜੂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਵਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੂਡੇਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਵ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗਾ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਊਜੇਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਡੇਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪਨ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਡੇਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਊਕਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਫੂਡ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਈਲੀਅਮ ਤੇ ਜਿਊਜੇਨਮ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੀ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਕੀ ਆ ਅਲਫਾ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਆਈਸੋਮਾਲਟੋਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ ਡੈਕਸਟ੍ਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜੂਸ। ਤਾਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜੂਸ ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ ਜਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਏਜ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ASE ਏਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਜ਼ਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਲਟੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਆਈਸੋਮਾਲਟੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਮਾਲਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਕਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਲੈਕਟੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਅਲਫਾ ਡੈਕਸਟ੍ਰੀਨੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਡੈਕਸਟ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਾਲਟੋਜ਼। ਮਾਲਟੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ, ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ। ਡਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਈਸੋਮਾਲਟੋਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਮਾਲਟੇਜ਼ ਕੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਕਰੋਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਕਰੇਜ਼ ਕੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮਿਲਕ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਕਟੇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਅਲਫਾ ਡੈਕਸਟ੍ਰਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਡੈਕਸਟ੍ਰੀਨੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ,
डाईसैकराइड तो बाद साडे कोले की पहुंचा है, दैट इज द मोनोसैकराइड। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ। ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦਾ मतलब ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮਿਲਕ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲੈਕਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਆ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲੈਕਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਲੈਕਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜਿੰਗ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮਿਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਆ ਯੋਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਲਕ ਕੀ ਆ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ 45 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਦੋਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਟਾਇਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਟਮਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੂਡ ਹੈ ਈਸੋਫੇਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰੈਨਿਨ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, HCl। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ HCl ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ HCl ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ ਨੂੰ HCl ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਪਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਰੈਨਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ ਪੈਪਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਪਸਿਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ।
तो ਜਦੋਂ कि ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ की ਪੈਪਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ तो उस तो बाद की पैप्सिन ਜਿਹੜਾ कि अदर पैप्सिनोजन ਜਿਹੜਾ कि पैप्सिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, दैट इज नोन एज द ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। ਜਿਹੜਾ बेटा स्टमक है वो की एक अपने को की है, जो अपने को सीमेंट की मशीन होंगी है उस तरीके ना फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरीके आप कह सकते हैं कि वो सीमेंट पाया जाता है, रेता पाया जाता है, पानी पा के उनकी मिक्स कर दिता जाता है, वही फंक्शन जोड़े कि स्टमक का होंगे है। जोड़ा साडा स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूसी जोड़े कि परफॉर्म करता है। जो आप कहने कि फूड की है साढ़े की है ईसोफेगस तो साढ़े स्टमक के आया, गैस्ट्रिक जूसिस के नाल कि मिक्सअप होया जोड़ा कि सैमी डिजेस्टेड हैगा, तो उसने कहना कि जिवें आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह जोड़ा कि प्रोडक्ट परफॉर्म कर देना हैगा जिसनों कि चाइन कहा जाता है। तो जो साडे स्टमक के अंदर फूड हुंदा हैगा सैमी डिजेस्टेड फूड जो गैस्ट्रिक जूसिस के नाल कि ज्वाइन अप करता हैगा दैट इज नोन एज द चाइन, उसनों कि चाइन कहा जाता है। हुण आपां गल कीती है पैप्सिनोजन की पैप्सिन दे विच कन्वर्ट हुंदा ते प्रोरेनिन की रेनिन दे विच कन्वर्ट हुंदा हैगा किहदी हैल्प दे नाल HCl दी हैल्प दे नाल। हुण आपां प्रोटीन दी डाइजेशन दी गल करदे हैगे ते इहदे विच जिहड़ी प्रोटीन है वो किहदे तो बनदी हैगी है अमाइनो एसिड्स तो। 20 अमाइनो एसिड्स मिल के कि बेटा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जोड़ा कि परफॉर्म करते हैं। ताड़ी प्रोटीन है दैट इज द कॉम्पलैक्स प्रोटीन, इनोड़ी क्या पैप्सिन हैगी आ पैप्टाइड्स दे विच, पैप्टाइड्स का मतलब कि सिंपलर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, तो उन्होंने क्या पैप्टाइड्स दे विच जोड़ा कि कन्वर्ट करती हैगी। दूसरे पासे बेटा कि केसिन, केसिन का मतलब की होंदा हैगा ये मिल्क प्रोटीन हैगी जिहड़ी आपां कहने बहुत छोटे बच्चों च पाई जाती हैगी। जिन्नी देर तक बच्चे की आपां कहने कि मदर का मिल्क लैंदे हैगे ने, जिन्नी देर तक जोड़ा कि सॉलिड फूड लेना नहीं शुरू कर देंगे रेनिन कहना कि उन्होंने जोड़ा कि प्रोड्यूस अप होंदा है। लेकिन जो सॉलिड फूड लेना शुरू कर देंगे ने तो रेनिन जोड़ा कि डीजनरेट कर जाता, तो उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ की रह जाता है पैप्सिन। जो तो साढ़े हुण सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ पैप्सिन कलर की मौजूद आ, लेकिन रेनिन जोड़ा कि डीजनरेट हो चुका है। तो रेनिन की करता है केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन प्रोटीन के जोड़ा कि कन्वर्ट करता है। और साडी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है बच्चे की बॉडी के अंदर तो की करता जो पैरा केसिन के नाल मिलता है तो उन्होंने क्या कैल्शियम पैरा कैसीनेट के कन्वर्ट करता है। तो छोटे बच्चों का देखा होगा जो बच्चे दुध पीते हैं तो उस तो बाद की एक कड़ के रूप में बाहर कढ़ते हैं, थोड़ा कड़ की है दैट इज द कैल्शियम पैरा कैसीनेट है जिन्होंने असीं कड़ का भी नाम देने हैं। तो इनू जो आप कहते कि डिजेस्ट करने वास्ते कौन रोल प्ले करता है पैप्सिन, जो पैप्सिन उन्होंने फिर दोबारा पैप्टोन्स जैसे उन्होंने पैप्टाइड्स भी कह सकते हो कन्वर्ट करता, दैट इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स। थैंक यू बेटा।